Bismillahirrahmanirrahim. Mengke mau sedanten lho nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah bi syafaati Rasulillah alaihi wasallam wa li kulli hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah. Fi hadil majlis mubarakah bi barakatil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya yakni wasan salawat nariyah yang insyaallah mangke dipun pandu kalian Gus Mujib HU dan langsung mangke secara estafet akan dipimpin kajian kitab Risalatul Ahlussunnah wal Jamaah. Dan untuk para dulur jasnu mumpun kesupen mangan cepot campur gedhok mengke empun lali kopine diseruput kersane mripate boten tapi mengke mawon samangke narian rumiyin sumangga dumateng Gus Mujib lan dumateng Profesor Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri wekdal saha panggenan secara berurutan kawula aturaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing belakang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo ila hadratil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam qadir al-jalal ya qasam wa rahmatullah wa khususan fi hadal majlis jannah sallallahu alaihi Surabaya wa khususan arwah jami'il muslimin wal muslimat aina kan masyarik al-ardi la maghrib wa fi bahriha innaka ala kulli syai'in qadir wa khususan daruh Darul Aziz Nahdlatul Ulama Kota Surabaya wa khususan daruh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ثم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به
وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para kiai, para masyayikh ingkang tansah kula ta'zimaken, sedulur-sedulur sedaya jamaah Jasnu ingkang rawuh wonten majelis pengaosan Ramadan ingkang dalu niki bertepatan penutupan di malam ke-26 Ramadan. Kita akan mengakhiri dan insyaallah malam ini sudah khatam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Biidznillah kula panjenengan sedaya saged rawuh. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sedaya niki kalebet amal ingkang saleh, mengisi Ramadan dengan kegiatan yang positif, terutama dengan mencari ilmu. Mudah-mudahan puasa kita, seluruh amal ibadah kita, termasuk ngaji-ngaji kita, sedekah-sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita waktu yang lalu diampuninya, sehingga akhir Ramadan ini kita akan mendapatkan predikat sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin ingkang minulya, tutuk waqala Imamul Haramain nggih. Saderengipun kula waos ada janji saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin disampaikan oleh jamaah. Ya, ini mengenai apa perbedaannya mukhlisin dan mukhlasin. Mukhlisin mukhlason. Mukhlisin mukhlasin. Mukhlisin dan mukhlasin. Kados kita semrap kata mukhlisin dan mukhlasin itu mustaq dari kata yang sama, yaitu kholaso. Kho lam sod. Anut wazan af'ala akhlaso. Jadi akhlaso yukhlisu ikhlasan. Fahuwa mukhlisun wa dzaka mukhlasun. Nggih. Dadi bedane napa berarti? Mukhlis berarti isim fa'il. Nek mukhlas berarti isim maf'ul. Napa bedane isim fa'il kali isim maf'ul? Isim fa'il niku subjek. Fa'ilun. Nek napa madine akhlaso mukhlisun berarti tiang ingkang ikhlas. Mukhlasun niku objek. Maf'ul itu berarti kalau mukhlasun orang yang dijadikan Allah ikhlas. Orang yang diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mukhlisu man akhlaso lillah. Mukhlis itu orang yang ikhlas karena Allah. Wal mukhlasu man akhlasallah, yaitu orang yang dibuat ikhlas oleh Allah. Dalam perspektif tasawuf, mukhlis itu makomnya mujahadah.
Kalau mukhlas itu makomnya adalah istifa. Mujahadah itu berarti orang yang berusaha keras untuk menjauhkan diri dari sifat riya, sifat sum'ah, sifat ujub, ya, di dalam beramal. Sehingga murni yang dilakukan itu lillahi ta'ala. Untuk ini perlu usaha. Usaha yang keras itu disebut mujahadah. Ngenten. Kata sampean niki. Ya, nariyahan. Nggih. Sedekah rutin 10.000 ngoten nggih. Abot rasane rek mau digawe tuku rokok wis oleh 3 ler. Ya, umpamane nggih. Ngoten. Meskipun demikian panjenengan masukkan saja meskipun tidak ikhlas. Aja melok sing ngompor-ngompori. Kon timbangane gak ikhlas ngono gak oleh ganjaran wis percuma wis ya. Kan rokok. Nggih. Lebono ae. Alhamdulillah. Selamat datang Romo Yai Mas Sulaiman Nur. Alhamdulillah. Barokah niki kita dihadiri oleh beliau Kiai Mas Sulaiman Nur. Selamat datang juga Bapak Ketua Basnas Pak Haji Hamzah. Alhamdulillah. Matur suwun. Monggo Pak Hamzah. Nggih, Pak Hamzah. Alhamdulillah. Niki kula aturaken matur suwun sanget dumateng Pak Hamzah segenap jajaran pimpinan Basnas. Ngaji kita selama puasa ini camilan dan konsumsinya ini di-cover oleh beliau pimpinan Basnas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados ngoten nggih. Mukhlis niku isim fa'il, mukhlas niku isim maf'ul. Lek mukhlis niku maqame mujahadah. Sesuk masih ati gak ikhlas sampean leboni ae. Niki nun sewu. Tetapi tiang niku macam-macam. Kadang memang mboten gadah artop blas. Nggih mboten usah sungkan dugi. Tetep datang saja. Tetapi ojo duwe terus ipok gak duwe. Niku sing masalah. Nggih ta? Nggih. Pelanggaran. Lek saiki gak ikhlas terus noe. Ono koncone 20.000. Alhamdulillah. Ono koncone 50.000 tambah alhamdulillah. Nek kadek sampean nyemplungi 10.000 ati-atine gak ikhlas digodha setan. Gak ikhlas. Sesuk teko meneh cemplungon 20.000. Gak ikhlas sampean dodo nang kotak iki lho aku 20.000. Gak apa-apa. Timbangane duwe acting gak duwe. Gak ikhlas. Aku sih gak ikhlas rek. Niki konteks mujahadah nggih. Sesuk nggawa 50.000 lebono meneh. Setan nang pinggir sampean sing kudu ati gak ikhlas. Mesu. Setan mesu ya. Setan kan gak apa-apa mesu. Nah, rek iki kudu gak mempan nih. Nah, karena mujahadah. Mboten ikhlas mboten napa sing penting usaha ikhlas. Kapok setan ini. Lah nek mukhlas niku anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nonton. Dalam surat Yusuf Gusti Allah oleh ngelem Yusuf itu innahu min ibadinal mukhlasin.
Sesungguhnya Nabi Yusuf itu adalah hambaku yang ikhlas sebagai penganugerahan dari Allah. Itu. Nek mukhlis wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Niku mukhlisin. Pun jelas nggih bedane nggih. Dados kita usaha ikhlas, masih gak ikhlas diterusno amale ben setane kapok kalau njaluk nang Gusti Allah, ya Allah paringi kula nggadahi ati ingkang ikhlas. Ngoten niku pun sempurna. Ojo ati gak ikhlas wis leren ae timbangane percuma, niku malah keliru. Setan perayaan merdeka. Ngoten nggih. Kula kinten cekal. Keterangan ingkang kados ngoten niku nggih insyaallah banyak di dalam tafsir antara lain Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya ketika menjelaskan surah Yusuf wau niku innahu min ibadinal mukhlasin. Mun saya biaya kula lanjutaken. Pun monggo dibuka kitabe. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ila darain amin ya rabbal alamin. Wa qala al-imam al-haramain Imam Haramain berkata wal faqih Abu Bakar bin Arabi wal Imam Saifuddin al-Amidi ittafaqa salaful ummati qabla zuhuril mukhalifi. Para ulama salaful ummah, ulama-ulama yang terdahulu itu sepakat sebelum kemudian datangnya orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Jadi pada dasarnya para ulama sepakat, kecuali kemudian datang orang yang tidak sepakat. Wa aktsaruhum ba'da zuhurihi ala ihbati ihya'il mauta fi quburihim. Dan sebagian mereka ulama-ulama salaf itu ya, sebelum munculnya orang-orang yang menyelisih pendapatnya menetapkan atau meyakini atau berpendapat tentang akan dihidupkannya kembali orang yang sudah mati. Jadi orang yang sudah mati nanti pasti akan dihidupkan seperti penjelasan di hadis-hadis sebelumnya. Wa mas'alatil malakaini lahu, dan juga tentang pertanyaan dari dua malaikat sinten mungkar nakir. Wa isbati adabil qabri lil mujrimina wal kafirin, dan juga tentang siksa bagi orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang kafir. Wa qauluhu ta'ala wa ahyaitana sanataini, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa ahyaitana sanataini, dan kami menghidupkan ya dua kali. Itu hadis-hadis tadi menjelaskan ayat ini. Hayatal mas'alati fil qabri wa hayatal hasyri. Dua kehidupan yang dimaksud itu adalah dihidupkannya waktu atau karena untuk ditanya di dalam kubur, dan dihidupkan untuk di hasyar, digiring padang mahsyar. Li'annahuma hayatani arafullaha bihima, karena dua kehidupan itu adalah kehidupan di mana kita bisa mengetahui, mengenal Allah. Ya. Wal hayatul ula fid dunya, dan adapun kehidupan yang pertama di dunia lam ya'rifullaha biha. Ya, kita tidak mengenali Allah. Jadi nanti orang yang tidak percaya kepada Allah nanti pun dia akan menjumpai kebenaran bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu adalah Tuhan, bukan yang dipertuhankan oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik.
Thumma alam ma tadhammanahu hadzal hadis. Kemudian ketahuilah bahwa apa yang terkandung dalam hadis ini ya, min malakil mauti wa munkarin wa nakirin wa ghairihim, yakni muatan hadis yang menceritakan tentang malaikat maut, tentang mungkar, tentang nakir dan lain-lain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Wa manazilil akhirati, dan termasuk tempat di akhirat, tempat-tempat di akhirat. Iku min umuril mutasyabihati, termasuk perkara-perkara mutasyabihat. Apa nih wasfan? Ya, sifatnya mutasyabihat. La tariqa li ahadin idraku syai'in min awsafiha bil aqli. Seseorang tidak mungkin atau tidak akan mengetahui ya, sesuatu yang sifatnya itu mutasyabihat hanya dengan mengandalkan akal. Gitu. Hanya dengan mengandalkan akal. Jadi bagaimana yang seharusnya fayakunul abdu bihi mubtala binafsil i'tiqadi la ghairu. Ya. Maka kita sebagai hamba sebenarnya dengan perkara-perkara yang mutasyabihat itu Allah menghendaki untuk menguji kita. Ya, menguji kita binafsil i'tiqadi dengan apa? I'tiqad atau keyakinan kita. Itu. La ghairu, bukan yang lain. Itulah. Orang-orang modern itu terpengaruh oleh rasionalisme, oleh paham apa-apa harus rasional, harus masuk akal, maka mereka akan semakin menjauh untuk mendapatkan satu kebenaran yang hanya bisa dicapai dengan metode yakin gitu ya. Yakin. Orang-orang dulu itu enggak patek berpendidikan, maksudnya formal ya. Tetapi gampang yakin, dikandani itu gampang percaya. Mangkane dungane mandi ucape landep. Ya. Karena yakin. Nah. Wa inna ahli sunnati ittafaqu ala al-amwata yantafi'una min sa'il ahya'i bi amrayni. Dan sesungguhnya ulama-ulama ahli sunnah bersepakat bahwa orang-orang yang sudah mati itu dapat mengambil manfaat, bisa mendapatkan manfaat dari usahanya orang yang masih hidup. Ya. Jadi orang yang hidup bisa memberi manfaat untuk orang yang mati. Ini yang harus dicatat di dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang membedakan dengan i'tiqadnya misalnya pengikutnya Ibnu Taimiyah misalnya, Wahabi. Mereka tidak percaya bahwa mati ya sudah mati, tidak bisa ditambahi dengan pahala dari usaha orang-orang yang hidup. Tapi Ahlussunnah berpendapat sebaliknya. Orang yang mati bisa mendapatkan manfaat dari amal-amal usaha orang yang masih hidup. Ahaduhuma ma tasabbaba ilaihil mayyitu fi hayatihi. Manfaat yang bisa diperoleh oleh orang yang sudah mati itu antara lain adalah yang bersumber atau yang sudah dilakukan oleh yang sudah diupayakan oleh mayit itu semasa hidupnya. Itu. Gitu ya. Nah, seperti dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'daha min ghairi ayyam kusabihi syai'an. Siapa yang pada waktu hidupnya membuat tradisi atau kebiasaan atau sunnah yang baik itu seperti membuat jam'iyah seperti ini lalu nanti mudah-mudahan jam'iyah ini ila yaumil qiyamah. Maka siapa yang menghidupkan jam'iyah ini ketika mati nanti insya Allah tetap akan mendapatkan aliran pahala dari orang-orang yang mengikuti jam'iyah ini sepeninggalnya. Amin ya rabbal alamin. Belum lagi nanti insya Allah setiap yang meninggalkan kita
dari Jamiyah ini kan setiap jamaah baca Fatihah atau mengirimkan Fatihah. Nggih. Anggota kita yang hadir di sini dan juga hadir melalui online rohaniyah maksud saya. Sekarang ini sudah 30 berapa harus pinten derek online pinten. Sing pun sedo nggih. Niku derek online sedaya. Nggih kan selalu kita doakan. Panjenengan nggih ngonten pun adik metu teko Jamiyah niki pun. Nggih. Ben Senin dibancai. Engko adik sampean gak tau ketok cak mujib. Pas terus mari suwe gak melok terus diceluk karo Gusti Allah. Budal ya wis. Lali Mas, gak tau ketok wali ya. Ngotel. Nggih. Sing sabar sing istiqomah nggih. Niku angsal aliran pahala ma tasabbaba ilaihil mayyitu fi hayati. Nganten. Bahkan ada sebuah hadis saya bacakan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bunyinya mamin muslimin yang risu urasan au yazra'u zar'an. Siapa yang pada waktu hidupnya umpamanya menanam sebuah pohon. Ya, lalu pohon itu tumbuh. Di tengah tumbuh dia mati. Lalu pohon itu ada buahnya atau ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Faya uluminhu insanun au tayrun illa kana lahu sadaqah. Lek buah niku rupa jambu iso diundung wong. Oleh kiriman ganjaran. Kalau buah itu hanya bisa dimakan burung sekalipun burung makan buahnya itu maka dia akan mendapatkan pahala. Ini sering saya ceritakan dalam kajian tentang ekoteologi misalnya. Kayak kemarin di Masjid Al-Akbar. Jadi penghijauan dan lain sebagainya itu juga amal soleh. Anggite mek poso tok. Nggih, nandur macam-macam niku. Penting. Andai kata pada waktu panas pohon itu tidak berbuah apapun kecuali bisa memberikan kerindangan untuk berteduh, orang bisa istirahat di situ, maka dia akan mendapatkan pahala. Atau bisa menyerap air yang bisa mencegah dari banjir, orang itu mendapat pahala. Atau bisa menyerap oksigen, menyerap karbon dan mengeluarkan oksigen yang manfaat untuk manusia dan alam semesta ini, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini yang pertama. Dan macam-macam silakan nanti sama mencari sendiri amal-amal yang baik yang kiranya nanti akan bisa berkontribusi atau memberikan kemanfaatan untuk kita ketika meninggal. Wallahu ta'ala a'lam. Wasani doa muslimina wastighfaruhum lahu wassadaqatu wal hajju anhu. Dan yang kedua adalah doanya kaum muslimin dan istighfar atau orang-orang yang memohonkan ampun untuk dia, untuk mayit. Dan sedekah untuk mayit. Selamatan yang diselenggarakan oleh keluarga kita atau jamaah kita. Semuanya bisa sampai sama mayit. Dan umpama kita dibadali haji oleh keluarga kita bagi yang belum haji misalnya, lalu nanti dibadalkan. Badal itu pun nanti akan sampai pahalanya kepada mayit. Ngaten. Pendek kata kesimpulan para ulama ahli sunnah yasilu thawabul amal ilal mayyiti idza uhdiyalahu. Amal pahala dari amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup itu akan sampai yasilu ilal mayyiti kepada mayit idza uhdiyalahu, ketika dia diakan pahalanya untuk dia. Ya.
Makanya kalau donga napa tahlil niku lak ngoten nggih. Allahumma taqabbal. Panjenengan terima ya Allah. Wa ausil lan panjenengan aturaken panjenengan sampai akan tawaba ma qara'nahu min ilah almarhum sapa. Kan ngonten lek Cak Imron nggih lek tahlil niku dungane ngonten. Nyampe niku. Ya. Wassadaqah. Termasuk sedekah. Seorang laki-laki ada dia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ummi tutilat nafsuha walam tusi. Ibuku sudah meninggal dan tidak berwasiat apapun. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Ya, seandainya dia masih bicara artinya masih hidup, pasti dia sedekah. Apalah ajrun intasaddaqtu anha. Apakah ada pahala seandainya aku bersedekah untuk dia? Apa jawaban Nabi? Qala na'am. Nabi menjawab ya. Lalu inna imra'atan min Juhainata qalat ada perempuan dari Juhainah berkata, ya Rasulullah, inna ummi nadarat anta hujja falam tahujja hatta matat. Ibuku pernah bernadar akan berhaji, tapi karena antriannya terlalu lama tidak jadi berangkat. Ngaten nggih? Tidak jadi berangkat. Dan sudah meninggal. Apa hujja anha? Apakah aku perlu berhaji untuknya? Nabi menjawab, hujji anha. Berhajilah untuk dia. Ngaten nggih? Termasuk man mata wa alaihi siyamun soma'an waliyuhu. Siapa yang mati punya utang puasa karena mungkin sakit pada waktu karena mungkin mokel dan lain sebagainya. Sementara keluarganya tahu, maka keluarganya itu yang berpuasa untuknya. Nah itulah artinya kesimpulannya semuanya akan bisa nyampe dari yang hidup ke yang mati bermanfaat. Waqtalafu fil ibadatil badaniyati. Tetapi ada yang berselisih pendapat yang tadi bersepakat semua. Ada yang berselisih pendapat tentang ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah, yang bersifat fisik seperti as-saumu was-salatu wa qira'atul Qur'ani wa dzikri. Seperti sholat, baca Quran, dan zikir. Fadhahaba jumhur salafi ila wusuliha. Adapun jumhur para ulama salaf berpendapat tentang sampainya pahala apa tadi? Ibadah badaniyah seperti sholat, qiraatul Quran dan zikir tadi kepada yang sudah mati, asal tadi dihadiahkan pahalanya. Wadah ba'du ahlul bid'ah, sedangkan para ahlul bid'ah berpendapat ila adami wusuli syai'in al-batatan, berpendapat tentang tidak adanya sampai, artinya tidak sampainya hadiah itu sama sekali. Lad-du'ai wala ghairihi, termasuk doa dan lain sebagainya. Wa qaulu mardudun bil kitabi was sunnah. Ya. Adapun pendapat yang seperti itu ba'du ahlil bidah itu mardudun bil kitabi was sunnah. Tidak benar, tertolak. Karena ada dasar-dasar yang tidak mengatakan seperti itu di Al-Quran dan sunnah. Wastidlalan lahu biqauli ta'ala, ya. Dan mengambil dalil ba'du ahlil bidah tadi ya dengan firman Allah atau mereka mendasarkan pendapatnya yang mengatakan enggak sampai pahala itu dengan ayat Allah wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali yang dia usahakan. Itu dianggap dalil bahwa ya sudah, kalau mati sudah mati, tidak bisa tambah amal, tidak bisa tambah pahalanya.
itu. Atau juga memaknai idza mata adama in qata'a amaluhu, sudah kalau mati in qata'a terputuslah amalnya gitu. Madfu'un itu ditolak. Pemahaman yang seperti itu ditolak. Tidak benar. Bi annahu subhanahu wa ta'ala la yanfi intifa'ar rajuli bisa'i ghairihi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menafikan kemanfaatannya seorang laki-laki dengan yang sudah meninggal dengan usaha yang dilakukan oleh orang lain. Tidak hanya keluarganya, termasuk orang-orang yang mendoakannya. Wa innama nafa milka ghairi sa'ihi. Ya. Tetapi yang dikesampingkan adalah apa? Memiliki atau kepemilikannya terhadap usaha dari orang lain. Tidak bisa ditransfer. Usaha dari orang lain ya dia yang melakukan usaha. Maksudnya ayat ini adalah usahanya Cak Rus itu ya sudah hak Cak Rus untuk mendapatkan pahalanya. Usahanya saya akan mendapatkan pahalanya gitu. Wa amma sa'yu ghairuhu fahuwa milkun lisa'ihi. Adapun usaha dari orang lain ya. Selain usaha kita adalah milik orang yang melakukannya. Fa in syaa'a ayyabdulahu li ghairihi, tetapi apabila misalnya Cak Rus dalam mengamalkan sesuatu tadi ya ingin ditransfer ya, atau bermaksud dihadiahkan pahalanya untuk abahnya ya bisa gitu. Ini penjelasannya Hadratus Syekh. Wa in syaa'a ayyubtihi li nafsihi, dan jika dia berkehendak lain ya sudah, ini untuk saya sendiri ya sudah, berarti untuk dia. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala lam yakul annahu la yantafi'u illa bima sa'a. Ya, tidak beliau tidak berfirman, Allah tidak berfirman bahwa seorang yang meninggal itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang dia usahakan. Artinya bisa mendapatkan pahala amal dari orang lain yang menghendaki amalnya itu pahalanya memang dihadiahkan kepada dia. Sampun niku penjelasan yang sangat memuaskan dari Hadratus Syekh tentang apa ini namanya pahala atau sampainya pahala yang diamalkan orang yang hidup untuk orang yang mati. Kemarin bahkan kita juga sudah membahas bahwa orang-orang yang meninggal pun mengetahui tentang gerak-gerik atau aktivitas orang-orang yang masih hidup. Sepanjang lebar disampaikan, dan memang ini adalah satu i'tiqad yang kita yakini kebenarannya ya, meskipun ini adalah bagian dari yang mutasyabihat tadi ya, kita yang diperlukan adalah yakin. Kalau mau bersifat verifikatif ya sudah, aja buktikan, matilah dulu gitu. Engko tak kirimi ya. Engko tak kirimi gitu. Ya, itu paradigma keilmuan sains ya, positivistik itu memang verifikable. Harus diverifikasi. Nah, caranya verifikasi ya bagaimana kalau ini masalah mutasyabihat. Ya sudah, mati dulu saja. Kirimi gitu. Terus diumek meneh, dibantah meneh, akhirnya bahasanya jawaban lelucon, jawaban guyonan. Wong kita itu ngirim tiap kemis tiap anu ya enggak pernah kembali gitu.
Gak ono notifikasi. Ya, pesan Anda ditolak. Itu tidak ada notifikasi. Semuanya sampai. Lah ini itu tapi guyonan. Iya. Lah inilah hadirin rahimakumullah. Maka apa namanya? Kita tetap rajin kirim doa karena kita yakin akan sampainya doa tersebut kepada yang kita kirim. Selamat datang Gasuddin, semoga Gasuddin. Benar. Alhamdulillah. Sampun. Pun nggih. Niki sampun alhamdulillah cekap kantun sak paragraf penutup niki. Kula nyuwun supados niki tambah barokah diwaos Yai Mas. Nggih, diwaos Yai Mas. Cek barokah anu. Masih kantun taktim niki Yai Mas maos cek tambah keberkahane kali mangken disuwun anu Yai dawuh-dawuhipun kangge sangu riyaya nggih. Cek basa diterima dan lain sebagainya. Monggo Kiai. Akhirul kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para kiai, para ustad, bapak-bapak, wabil khusus, Romo Yai, Profesor Muhyiddin Zuhri, Romo Yai Gasuddin, Gus Yai, Bapak Halim, Bapak Hamzah, sinten mawon muji ketua nggih sedaya mawon ingkang hadir ingkang mulya. Kula wonten niki pas akhire bab niki. Akhire bab. Maka di sini kan mboten cerita napa-napa. Saya pengen ngomong titik kali sampean itu berkaitan dengan Ramadan. Kula jenengan niki saben malam ganjil. Mungkin niku jenengan nglampahi namine Qiyamul Lail. Nggih. Saestu sampean. Ngono nggih enggak. Nggih. Qiyamul Lail. Rasulullah keranten ngikuti Rasulullah berqiyamul lail dan juga beritikaf. Man itakafa hadhil laila fa'takif ma'i au kama. Rasulullah begitu mantun mimpi hidung terkena lumpur. Wah iki Lailatul Qadar. Kemudian mengajak sahabat sekalipun sudah melaksanakan itikaf, tetapi diajak lagi Rasulullah, yaitu siapa yang mau itikaf dengan saya, marilah itikaf. Nah, niki sing menjadi masalah ngeten. Niki lo perlu sampeyan jenengan pada waktu Qiyamul Lail. Apakah niat itikaf napa boten? Ngen? Niat Qiyamul Lail, mboten niat itikaf. Kula teng pundi masjid diundang mriko. Mung Qiyamul Lail tok. Ndak ada secara bersama-sama nawaitul itikaf. Sunatan nggih Gus. Lah. Nek mboten niat nggih saged. Ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah itu yang disebut dengan ibadah mahdhah, ada yang ibadah wasilah. Ibadah mahdhah niku murni ibadah sebagai pangkal dan pokok daripada ibadah kaya salat. Adapun wudu niki wasilah. Kalau wasilah ini ada beda pendapat, gak niat gak apa-apa. Tapi kalau pangkal sing mahdhah ndak boleh niat.
Nggih, pun. Lah iktikaf niku mahdhah. Harus niat. Kalau ndak niat ndak bisa. Kalau wasilah bisa, jangan haji. Haji itu mahdhah. Tetapi tawaf, sa'i, doa Arafah, ini namanya bukan mahdhah yang tawaf ini. Ini wasilahnya haji. Jenengan tawaf gak ati niat gak apa-apa. Tapi wis niat sadurunge napa mikot niat nawaitul hajjah. Nah wis niat haji napa jenengan jurune haji tawaf sa'i niki mboten napa-napa mboten niat. Artinya ndak wajib sing apik niat. Lah ini kula jenengan iktikaf niku tidak pernah niat itikaf niku lendi ngikuti Kanjeng Nabi mung qiyamul lail tapi tidak pernah melakukan yang namanya itikaf. Lah itikaf monggo dokter. Nggih. Lah itikaf itu menurut Sayyidina Ali, menurut Ibnu Abbas itu kalau beliaunya mengatakan laisa itikafu illa bisaumin. Itikaf itu tidak ada kecuali dengan puasa. Nah, kalau dengan puasa malam itu puasa enggak. Betul. Nah, ini ada beberapa polemik yang berkaitan dengan adanya sebenarnya itikaf ini dilakukan saat kapan. Dan qiyamul lail wis jelas bengi wong lail. Sebagian pihak ulama menyatakan bahwasanya yang namanya itikaf itu di siang hari. Karena siang hari puasa. Jadi mulai mlebu masjid mulai mari subuh. Bar salat subuh. Ada yang berpihak seperti itu. Lah kan mboten wayahe Lailatul Qadar. Lho Lailatul Qadar jenengan niku mboten kok pas waktu jenengan niku wayahe teko Lailatul Qadar jenengan pas nduk masjid terus durunge mau nang ndi nang pasar. Mboten ya. Utuhe sedina niku wau jenengan melakukan sesuatu yang baik kemudian jenengan oleh Lailatul Qadar karena jenengan kati isu api. Mboten kok pas wayu kurtus jenengan ketepaan jenengan ujo oleh ketepaan oleh sing jenenge wong niat temen ya mulai isu. Ngapunten. Ha iku lho mboten merubah adat. Tapi ini perlu dipikir. Kenapa saya beritikaf setiap malam ganjil? Tapi napa? Qiyamul lail. Tapi tidak pernah saya niat itikaf mboten nate. Nah, ada lagi yang membantah. Membantahnya itu seperti ini. Loh, Rasulullah itu itikaf dalu. Sebab dulu itu yang namanya puasa itu malam juga puasa. Sehingga Rasulullah berqiyamul lail beliau itikaf juga di malam hari. Maksudnya bengi poso niku yen apa? Biyen niku lak namung buka mawon. Biyen niku namung buka mawon. Mboten nganti sahur. Akhirnya Rasulullah mensunahkan sahur dengan dawuhnya tasakharu fa inna fis sahur barakatan. Nggih. Sahur kono dan sebagainya. Nah, maka di sini perlu jenengan napa pahami. Artinya napa? Ya, kapan jenengan qiyamul lail ndaklah kita juga niat itikaf walaupun malam hari. Memang ada juga yang malam hari apa karena Sayyidina Umar itu kan di matur Rasulullah hadis Bukhari. Ya Rasulullah, inni nazartu an a'takifa di Makkah lailan. Nang Nabi kula biyen di fil jahiliyah. Zaman jahiliyah kula nate nazar bahwasanya saya itikaf di Mekah di malam hari. Kalau namanya malam hari kan mboten poso. Sehingga dengan hadis yang terjadi pada ini oleh Rasulullah dikatakan na'am ya boleh. Ufi binadrik tekanono nazar artinya lakonono.
fi binagri lakon nazar sing kon nazari rupane itikaf di Mekah di malam hari. Sehingga dengan demikian niki sing ngansalaken itikaf malam boleh. Nek wis ono sing olehno jenengan kula nek wis mulai ya kita rangkep siji dengan yang namanya itikaf. Itikaf kan mendel saged terus maca Quran saged HP-an ojo. Niki sanes kula lho sing ngomong HP-an. Terus napa jenengan zikir saged turu mboten napa-napa. Nyawa itu itikaf langsung turu juga bantal. Masih sembahyang tarawih niku. Wong kula sampean sembahyang daripada gak tarawih. Sampean tarawih ae. Kula mboten kuat. Ya wis lungguh. Lungguh nek sak masjid lungguh kabeh apa. Jare wong. Ya ke ono sekolah. Boleh tadi sekolah. Jadi memang daripada mboten traweh tapi lungguh. Kula niku kadang lungguh kok. Rahasia dhewe niki. Kula kadang nek gak kuat ya lungguh. Bong dioleh. Lungguh kula sila. Lungguh ngeten loro. Lungguh tahiyat loro niku sing paling apik. Nek lungguh sila mboten napa-napa, tapi gak paling apik. Nah nek lungguh kursi, nah ini masalah sebenarnya. Kenapa kita ngikuti wong-wong sing ngene Mekah? Apa wis mesti bener ya, Mbak? Ngon? Nggih. Pokoke Mekah iku wis bener iku. Ngapunten kula mboten ngelarang Mekah. Tapi ini harus tahu. Kalau jenengan itu ngapunten nggih. Ini kula anggap penting ngoten ngomongan kula niki. Nek jenengan niku salat kursi, apakah jenengan sujud? Mboten. Mboten nempel bumi. Padahal iso sujud dhek. Ngadeg ketok sing kagak. Nah kalau mampu sujud, dia tidak melakukan sujud, padahal yang uzur itu hanya berdirinya, maka tidak bisa sah ini. Meninggal sujud sholat, gak sujud. Dan itu walaupun isaro itu diperbolehkan kalau memang tidak bisa. Lah sujud iso tiga isaro. Karena isaro kabeh, bare kabeh isaro. Nggih. Ngapunten kadang. Jadi enggak usah niru-niru gawe sing koyo nggone kitab mawon jenengan mboten kabur. Apa maneh lungguh kursi ati imam kotok dhewe lungguh dhewe kabeh anak-anak delok. Niku jajane mboten ngoten nek kapan nganggo kursi ya oleh mboten napa-napa. Tapi nanggone buri mboten ngarep sop awal wis lungguh kursi ati sop awal bareng. Nggih. Nah niku nanggone buri yang didahulukan yang sempurna itu ngarep awake gak sempurna sembayang kan mboten sempurna. Lungguh niku kan alternatif sing jelas niku ngadeg. Ten. Jenengan enggak usah niru-niru, kula nggih mboten ngarang lho. Jenengan gawe kursi sak terus sak karep sampean. Nggih. Angel. Jajakane angel. Tapi yang jelas itu nek nurut fikih ngoten niku bisakah orang duduk di kursi itu di saat sholat dia melakukan sujud. Kalau bisa tetapi dia tidak sujud, maka ini bisa tidak sah. Lah nek sujud tak kejongkrok wong sing ngarep. Nun sampai lungguh kursi sembayang ngarep sampun telorong nek gedher. Nah. Ngapunten. Penting kan sila gak apa-apa jenengan sila. Kitab ada termasuk alternatif yang ketiga. Nek iso tahiyat awal, nggone tahiyat awal niku sing paling apik.
Nek mboten ngaten tahiyat akhir, mboten ngaten sila. Masalah. Niku nduk kitab enten, nek lungguh kursi niku yo ono tapi alternatif kepiro ngoten. Lah iku carane jenengan ya kudu ono carane. Gak mek sekedar lungguh kursi ngono ae. Ya punten, masjid-masjid sakniki cek kursi. Wabe ngono. Ya iku mau boleh dadine trawes lungguh kursi ae. Oleh lungguh. Jaluk pirang rakaat. Nanti kula coba sembayang niru lungguh kursi. Cek enak cepet-cepetan ya iso. Lebih cepet. Ngapunten. Niki penting. Kali malih kula jenengan kula tambahi titik nggih. Ya cuma titik. Nah, berkaitan dengan yang namanya barokah ngaji Quran, ngaji jenengan niku napa kok perlu ngaji. Jenengan sing saged ngaji teng Yai Muhyiddin setiap Senin. Oh anu sing kosong mawon. Itu napa istiqomah. Nggih. Karena yang namanya manusia itu terdiri dari dua hal. Roh kali jasad. Nggih. Maka jasad ini tidak bisa dianggap berfungsi ketika tidak ada roh. Ono wong mati dan saged bermanfaat. Ada rohnya, ada jasadnya. Kalau tidak ada akalnya, itu pun juga kurang berfungsi atau tidak berfungsi. Menungso urip tapi gak duwe akal. Nggih. Ono akale nggih. Ono awake, ono rohe, tapi kok ono isine roh. Akale niku wau rupane ilmu. Ya gak manfaat. Gak ngerti apa-apa. Ya ono akale waras, tapi iki kula jenengan ngaji niku supaya lepas dari sifat-sifat yang tadi saya sebutkan itu. Kita punya jasad, kita punya roh, juga punya akal, dan juga punya ilmu yang ada di dalam akal kita sempurna dengan kula menjadi manusia. Kali malih para rawuh ya. Kaitannya kali Quran niku nuzulul Quran diturunkan secara otomatis jenengan kabeh wis seru. Nek Quran niku zamane Sayyidina Utsman penulisan nggih. Tapi jenengan kira-kira belum pernah tahu mungkin bagian dan kabeh mungkin ono. Di saat kapan Al-Qur'an itu dicetak? Percetakan Al-Qur'an kapan? Nun. Boten itu tulisan tangan. Betul. Nggih. Zamane Khalifah Utsman itu tulisan tangan. Hal ini berjalan terus menerus sampai pada akhirnya kurang lebih di abad 1800. Ya pinten. 1800 tahun. Itu justru yang pertama kali mencetak Al-Quran itu justru orang Itali. Wong Kristen. Sing nyetak Quran pertama itu adalah orang Kristen, tetapi dia ini tujuannya bukan merusak Islam. Dia bertujuan bisnis. Nek kapan Quran tak cetak tak dol wong Islam larang. Soalnya wong Islam nulis kan yo pegel. Quran. Nun. Nah, akhirnya kedua sudah dicetak tapi enggak laku. Karena apa? Wong jenenge duduk wong Islam sing nyetak yo akeh sing salah. Nggih. Gitu. Duduk bagiannya. Tapi hanya sekedar bisnis banyak yang salah, akhirnya tertolak.
Akhirnya dicetak Maliteng Hambrek. Ngerti Hambrek? Pundi? Jerman. Hambrek. Hambrek. Nah, niku nggih nyetak Quran nggih bisnis mboten saten. Rusia juga demikian. Tahun 1801 itu di Rusia. Kemudian nah kapan pas dicetak wong Islam sik nembe yaitu citik barek lahir NU 1924 itu baru wong Islam yang nah, sing cetakan pertama niku 1800-an enten sing nyebut 1500 yang pertama kali sing Itali mau 1537 Masehi terus sampai 1800 Rusia niku wau terakhir dicetak wong Islam dhewe sinten sing wong Islam nyetak niku ada dua negara yang mencetak pada saat 1924 yaitu Iran. Makanya ojo ngafir Iran. Iran itu berjasa kalau mboten wong Syiah nggih nanti aran Syiah ini. Ngomong Iran. Si B. Ngapunten nggih. Jadi Iran itu termasuk negara pertama mencetak Al-Qur'an. Bebarengan kalian Mesir nggih cetak tahun itu juga. Al-Qur'an sing kula dengan dangu. Ngoten nggih. Kane kula lan saya kerja semerap bahwasanya kita ini napa niku ngaji rupane Al-Qur'an. Nggih. Ojo sampai kalau dengan adanya kita mengaji ojo sampai kali Al-Qur'an itu kurang ndaklah kita lakukan dengan cara yang baik sing sopan bab wong kapan sopan karo Quran insyaallah Quran bermanfaat Quran itu bisa bermanfaat bisa mematoroti hujjatun alaihi wa lahu Quran itu adalah hujjah yang bisa membahayakan juga bisa bermanfaat. Ngaten kula niku para Quran niku sumber dari mana? Rasulullah niku atas dawuh ngeten. Khudhu al-Qur'an min arba'atin. Ambillah Al-Qur'an itu dari empat orang ini. Konek ngaji Quran yo 4 kilo. Cara samangken ngaten. Sinten niku? Pertama Salim Maula Abi Hanifah. Maula Abi Hudzaifah. Salim niki budak terus dimerdekakno tapi Quran jos. Nomor loro niku Ibnu Mas'ud. Keduanya ini muhajirin. Ketiga Mu'adz bin Jabal, keempat Ubay bin Ka'ab. Ini Ansor. Sing loro Ansor, sing loro muhajirin. Tetapi kenapa di saat penulisan Al-Qur'an Sayyidina Utsman kok enggak menggunakan 4 orang ini? Yang digunakan acuan adalah Zaid bin Sabit. Padahal Rasulullah menyebut ambillah Quran dari 4 orang ini. Tapi kok penulisan kok gaung. Niku ngeten. Keranten yang namanya Salim Maula Abi Hanifah mendahului wafat. Sebelum penulisan Quran sampun wafatnya dia karena dibantai oleh kelompok daripada pimpinan Musailama Al-Kadzdzab. Dia itu membunuh ribuan orang hafal Al-Quran.
Dia punya program membunuh siapa saja yang hafal Quran. Termasuk yang terbunuh yaitu orang yang dianggap Nabi Bakbau Salim Maula Abi Hanifah. Itu di saat Musailamah al-Kadzdzab niku ngaku nabi nate kirim surat nang Kanjeng Nabi. Muhammad sampai niku nabi, aku ya percaya. Aku iki ya nabi, Mat. Nek kapan padha nabi nih, Mat? Ya awak dadi nabi wong wetan, aku dadi nabi wong tuwa. Nek gak ngono, kon sedina sing dadi nabi, meni sing dadi nabi aku. Nabi yang dibagi koyo maklaran. Niki Musailamah al-Kadzdzab. Akhirnya diperangi kali Abu Bakar, dia mati. Di saat Khalifah Abu Bakar. Kemudian menyusul wafat juga yaitu Ibnu Mas'ud, terus Mu'ad bin Jabal, kemudian sinten Ubayy bin Ka'ab. Kenapa kok Zaid ini kemudian menjadi satu ikon sing paling dianggap pada saat penulisan Al-Quran? Karena yang namanya Zaid ini juga ikut serta di saat Rasulullah niku tadarus. Rasulullah niku poso tadarus tujuh wong ojo tadarus Rasulullah gak tau tadarus ngawur. Manten sing gak gelem tadarus. Nggih. Rasulullah tadarus. Hadis Bukhari. Darus kali malaikat Jibril yang menyaksikan yang 4 orang tadi juga termasuk Zaid bin Sabit tinggal satu berarti yang menyaksikan Rasulullah pada saat tadarus. Tadarus Rasulullah niku disaksikan untuk membenarkan kira-kira surat ini letaknya pada posisi yang mana, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Apa Al-Baqarah arep ini Rasulullah niku nggih. Daruse siji walaupun Al-Baqarah itu Madaniyah, surat yang Rasulullah sampun hijrah. Mboten surat napa? Nggih surat. Tapi nggone ngarep Madaniyah. Langsung napa wonten mriki karena itu namanya tauqifi Rasulullah nek kapan tadarus mulai surat Al-Baqarah termasuk meletakkan ayat-ayatnya. Lah sahabat kan boten langsung ngrungu Kanjeng Nabi mulai Al-Baqarah sampai khatam terus ditulis terus boten. Sahabat kan lihat dino surat Al-Baqarah meneh pas awak gak melok ono surat Ali Imran. Dhek kan duwe tulisan Ali Imran. Terus ono manten aku pas melu Anisa. Lah iki kapan gak digenano ya iso tukaran kabeh. Ono mulu iku Anisa. Dari enggak Ali Imran Ngaten. Nah, itu akhirnya diklarifikasi dengan penentuan yaitu di saat Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril. Mari iki termasuk meletakkan ayat. Rasulullah pernah meletakkan ayat diperintah oleh malaikat Jibril oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ayat ini letakkan tenggene surat An-Nahl. Ini Muhammad ayat ke-19 Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Itu Rasulullah asalnya boten nenten ayat niku kemudian oleh Allah diperintahkan ayat ini dimasukkan dalam surat An-Nahl lali kula insyaallah An-Nahl. Pun kula kinten niku mawon niki kula waca wa hadza utawi iki keterangan mriki keterangan iku akhirul kitabi akhire kitab niki. Wallahu ta'ala a'lamu luwih ngerdaneni bisa wae kelawan bener. Allah Maha tahu. Wa ilaihi lan iku maring Allah al-marji'u utawi nggon bali. Semuanya kembalinya kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam. Jenengan balik nang salam. Sinten salam Allah. Wal ma'af lan bali sami wa utawi Allah iku hasbi zat kang nyukupi ingsun
Sing nyukupi jenengan kula niku Gusti Allah. Bukan selain Allah. Sampai niki nate menjadi perdebatan gegeran antar malaikat. Malaikat itu tahu tawuran. Malaikat golongannya malaikat Jibril gegeran kali golongan malaikat Mikail. Milih dia. Milih Mikail. Dia Mikail. Niki karena malaikat Jibril punya pendapat yang namanya baik itu dari Allah. Nek elek ya to kawaku dhewe ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Iki dalile. Apa ae sing ngeneki awakmu nek apik ya teko Gusti Allah. Apa ae sing ngeneki awakmu nek elek ya min nafsik awakmu. Nah, Mikail aku yang dalil fayudillahu may yasha wa yahdi may yasha. Gusti Allah menyesatkan. Iki buruk. Sesuai dengan kehendak Allah. Nguwai pituduh baik. Ya sesuai kehendak Allah. Jadi kabeh kok Gusti Allah api elek. Gegeran. Akhire jaluk. Napa sing damek sinten? Gusti Allah. Yo kate ngono. Sing damek padha malaikat Israfil. Malaikat Israfil akhire damekan. Terus pun dengan Pak Jibril. Niki ngeten. Bapak Mikail. Nggih sing bener. Niku hal ini terucap oleh Rasulullah SAW di saat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah berpendapat seperti itu yang mirip dengan malaikat Jibril. Abu Bakar ngarani apa nabi Allah nek elek awake dhewe. Kemudian sinten Umar. Yo gak ngono. Apa? Yo kabeh Allah napa? Khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala. Jenengan kula nggih. Apike elek-elek saka Gusti Allah. Gegeran akhire sing damekaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi mengacu pada gegerane Jibril. Aku ki ngapunten dari Anbril napa? Abu Bakar ya. Biyen niku pernah terjadi Jibril gak cocok ngene tentang iki. Lah sing Jibril iku ngomongi ya kaya awakmu ngono. Ya iku nek apik sapa nek elek awake dhewe. Umar. Niku nang Jawa lah nyeluk Umar ya Umar gitu. Nek wong Arab butuh Umar ya Umar. Muhammad enak. Saiki kok ana wong jeneng Muhammad. Sampai nika ana wong lak ditegur. Mboten enten Muhammad Yai. Batin Muhammad. Boleh diceluk Mat. Sampeyan celuk Muhammad lakat Muhammad. Enak. Wong Muhammad. Wong Jawa langun. Nek kapan dipotong dadi kadang-kadang ya gak cocok. Sampai nyeluk dokter nggih. Sampai celuk dok sik pantes ter kapan ter. Ibu saya itu pulang ter. Apunten. Jadi gua kondong mobil. Abu Bakar koni koyo Jibril, Umar, awam koyo Mikail. Lah sing damekno Israfil. Lah pendapatku qodoi keputusanku seperti apa yang diputuskan oleh Israfil, yaitu yang benar adalah Umar radhiyallahu anhu. Nggih. Itu ya bener, tapi arahnya itu ngeten. Kenapa Quran menyebutkan Quran? Kok apakah dianggap salah boten? Itu nek jere tafsir termasuk Khazin, termasuk tafsir Ar-Razi itu adalah lita'adub untuk toto kromo nang Gusti Allah. Quran sing toto kromo nang Gusti Allah niku ya napa?
nek elek balik nang Gusti Allah iku kurang tata krama. Sampeyan dadi wong pinter iso gawe mobil apik-apik, ana mobil elek-elek, ana wong ngomong iki lho gaenane wong iki. Kan remen berarti. Padahal iki iso gawe apik. Ngeten nggih. Nah, itu nek tata krama ya tulis sing apik. Iki gaenane iki. Nang Gusti Allah ya. Pun napa niku wau? Wani hil lan iku carane maca. Lan iku sak bagus-baguse sapa al-wakil zat kang den pasrahi utawi Allah. Sebaik-baik kita berserah diri yaitu kepada Allah. Karena apa? Bahwa hasbi Allah yang mencukupi segala sesuatu. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya bagi manusia semuanya ora enek daya upaya wujud wala quwata kekuatan iku manjur billahi angin kelawan pitulunge Gusti Allah. Dinek gak ana pitulunge Gusti Allah kita dapat melaksanakan apa nggih. Al-ali Allah kang luhur, al-azim tur zat kang ageng kang agung wa sallallahu mugi nambahi rahmat ta'zim. Sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluarga Nabi. Sinten keluarga Nabi? Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan Husain, dan Ali ini sampeyan kula niku termasuk Ali. Menurut versi daripada Imam Nawawi. Dadi jenengan iki mungkin sampeyan bunga iki. Muga-muga Kanjeng Nabi rahmat tambah boten oleh. Nek kapan oleh kan berarti sadurunge gak oleh rahmat. Niku nek guru kula ngomong tambah. Muga-muga oleh tambah rahmat takdim nambahi rahmat takdim sapa Allah alasan-alasannya Muhammadin wa alihi lan keluarga Nabi jenengan kula wasahbihi lan sahabate Nabi kula jenengan nggih keluarga Nabi nggih sahabate Nabi. Bahkan sahabat yang melebihi daripada sahabat yang asli dalam rindu Rasulullah kepada kita. Kan tenggene surat Alif Lam Mim temrik wonten tafsirane bahwa Rasulullah itu pernah bilang pada sahabat, aku kok rindu barek kanca-kanca. Kangen kanca-kanca. Kangen rindu bahasa wong embongan. Nggih. Aku kok kangen kanca-kanca. Lah kula niki nggih kanca jenengan Kanjeng Nabi. Tuh. Sing tak maksud itu. Tapakun aku lah gak ngomong nek cara kula lah ngoten. Akhirnya pada akhirnya terus. Lah sinten malaikat ta? Ora. Lah sinten? Ya iku umat sing lahir yang aku sudah ada tetapi dia beriman kepada aku. Iman nang Kanjeng Nabi, gitu. Tapi Kanjeng Nabi gak ono sahabat disebut ngoten mriku. Nek sahabat menang mukjizat. Akeh imane sampeyan ono pimpinan yang wis hebat koyo Kanjeng Nabi, gak mungkin gak iman. Awan. Tapi kula jenengan gak ada krungu cerita Kanjeng Nabi iso. Tapi iman gede kualitas iman jenengan. Tapi ojo sombong aku koyo sahabat kalah karo aku. Ya iku dari sisi kuwaune. Sisi ibadah ya waduh kurang pun ngoten mawon. Si enten lagi tinggi. Tabiin tabiin yaitu orang yang generasi setelah tabiin itu tabiin saking akeh sampai disebut lahum kepada mereka diihsanin dengan berbuat baik ila yaumil hingga nanti hari-hari amat. Walhamdulillah utawi kabeh puji kulillahi tetep kagungane Allah. Alhamdulillah ya Mbak.
Amban ngeten nggih. Kula jenengan kapan muni alhamdulillah kan. Wong ngaji ini lho, pidato sampai saking jelek sampai apal kabeh. Gak padahal kadang-kadang gak tulisane tapi apal. La in syakartum ta'azidannakum. Nggih. Nek kapan gelem syukur ditambah Allah. Kenapa Allah menambah? Wong wis dikei nikmat. Jenengan oleh nikmat bisa tuku omah, tuku motor. Dengan muni alhamdulillah. Lho kok ditambah? Juga nikmat rupane motor. Kenapa? Karena jenengan syukur itu mengucapkan alhamdulillah. Lho kok iso ngono? Sebab alhamdulillah ucapan jenengan niku di saat syukur itu lebih mahal, lebih afdol daripada nikmat yang panjenengan teram. Jenengan iso tuku motor jenengan kali nilai ini alhamdulillah sing jenengan ucapan larangan alhamdulillah sehingga Gusti Allah menambah ditambah jenengan dikai motor kok uno bales alhamdulillah alhamdulillah tak tambahane ngoten nggih pun ora rawuh ingkang Rabbil alamin kang mengarani wong alam kabeh jin manusa. Niki napa niki? Sampun. Sanes nggih. Harapan kula jenengan muga-muga jenengan pikantuk ilmu ingkang manfaat termasuk kula piyambak. Rumale caci mungkin jenengan urip panjang, sehat walafiat, paringi istiqomah. Kula jenengan muga mawon dipun paringi saged istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sampun ngoten mawon sing saged ngrasakaken barangkali ada kalimat yang kurang berkenan saya kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur suwun ya Mas, ilmu dan juga sebaran barokahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan ilmu dari beliau dan keberkahan di dalam menjalani kehidupan kita semua. Alhamdulillah. Mugi-mugi panjenenganipun paringi sehat selalu. Mugi umur yang panjang di dalam kemanfaatan dan keberkahan bisa membersamai kita semua untuk waktu yang lebih panjang lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Para sedherek sedaya, kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah sudah khatam kita baca, meskipun baru khatamnya ini setelah 4 kali puasa. Nggih. Petang poso mulai ini nggih. Tapi sebelumnya kita sudah membaca sebelum 4 kali puasa itu pada waktu Covid kita juga ngaji tentang Qanun Asasi di Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, juga tentang yang berisi di situ juga nilai-nilai Qur'ani, nilai-nilai dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dawuh-dawuh spirit dari beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Selain itu kita juga menyelesaikan pembacaan arba'in haditsan tata'allaqu bimabadi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, 40 hadis yang berkaitan dengan berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nggih, mugi-mugi spirit dari beliau Hadratus Syekh, spirit Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu tetap menjadi ugeman kita semua di dalam menjalankan aktivitas secara pribadi maupun juga untuk tujuan kemaslahatan umat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dengan khatamnya kitab ini nanti mudah-mudahan nanti ke depan kita akan insyaallah juga masih akan melanjutkan dengan ngaji kitab-kitab beliau yang lain, misalnya insyaallah Adabul Alim wal Muta'allim wa ma yata'allaqu fihil alim bi maqamatit ta'lim,
itu nanti perlu kita baca juga. Wonten nggih, mugi panjenengan sedaya sehat selalu juga khususnya di dalam mengakhiri Ramadan ini kurang piro ya? Sesuwe. Nggih antawise kurang sekawan nggih utawa kirang gangsal. Lek mboten Jumat nggih Sabtu nggih. Dan Jumat nggih Sabtu. Mugi-mugi termasuk golongan tiang-tiang ingkang angsal itkum minan nar. Dijauhkan dari api neraka. Api neraka niku sifate panas. Nggih, mugi nggih neraka sing asli nggih tebih saking niku berarti mlebu swarga. Ugi menjelang posoan iki tegese dijauhkan dari panas iku muga-muga lek engko mudik ya bisa sing adem. Berarti motore AC-ne gak rusak. Lek numpak bis ya bis sing AC. Ngene ya. Atine adem polahe cukup, nggih. Jajane bebak. Ngoten nggih. Niki lak perlu donga-donga ngenten iki nggih. Mugi-mugi nggih saestu itkum minan nar. Wis sing panas-panas didohno. Muga-muga kabeh anggota Jasnu dulur-dulur adem kabeh. Riyaya padha seneng, amale diterima, dosane sepuro. Nderekaken kula maos syair, maos sholawat akhir Ramadan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah la ilaha illallah. Allah Muhammad Rasulullah. Muwadda' ya Ramadan wa nastaudi'ullah syahra siyam. Salatun minallah wa azka salam ala al-Mustafa Ahmad syafi'il anam. Allah illallah. Allah wa salamun kamiskil khitam ala syahri Ramadan syahri siyam. Salamun alaika sarahta sudur wa nala bika saimun al-maram. Allah Salamun yudha'afu fi kulli hin alayka minallahi baril anam. Salamun alayka salamun alayk minallahi yudlil awalid dawam. Allah la illallah. Allah Muhammad Rasul. أجعل الوداع ضيف الكرام شريف النزول شريف المقام ونختم أيامها والليال من الصالحات بأحسن الختام. الله Allah Muhammad Rasul.
وغيث يا مغيث بغيث القلوب وغيث الجذوب دواما وعام وصل وسلم على خير من بعث إلى الخلق هدي الأنام الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد المصطفى المجتبى شفيع الخلائق يوم الزحام وآل وصحب كدى الأنبياء وأتبعهم عد لفظ الكلام الله الله لا إله إلا الله 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 صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعد علينا سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا في هذه الليلة وكل ليلة من ليالي شهر رمضان أتقاء وخلقاء والقضاء والمنع وأسر أو جراء من النار فاجعل اللهم يا كريم والدينا وأولادنا وأصدقائنا وأحبائنا من أتقائك وطلقائك ونقضائك وأمنائك وسرائك وجرائك من النار اللهم بما قسمت لنا في هذه الليلة الشريفة من كل رأفة ورحمة أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب جدادنا ورقاب أصدقائنا ورقاب أحبائنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم. Sederek-sederek ingkang minulya, dalu niki pertemuan yang terakhir untuk siam ini. Kita nanti insyaallah akan bertemu lagi dalam majelis rutin setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, insya Allah akan dibuka bertempat di kediaman rumah dinas Bapak Wali Kota Bapak Dr. Eri Cahyadi. Mengenai waktunya mungkin berekaken pengumuman saking Pak Mujib saking koordinator Jasnu. Insya Allah kita sudah memakai seragam yang baru, yang ini merupakan hadiah Lebaran dari Bapak Wali. Sedianya dalu niki tadi konfirmasi beliau akan hadir di tengah-tengah kita, namun karena dan satu dan lain hal yang sifatnya daruri sampai saat ini beliau belum hadir. Salam beliau, mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kita semua, bagi warga masyarakat Surabaya khususnya, dan mudah-mudahan tetap diberikan kesuksesan, tetap diberikan keselamatan di dalam memimpin Surabaya, dan juga mudah-mudahan nanti tetap memimpin kita. Tidak tahu nanti di mana tempatnya yang paling paling bermanfaat. Mekaten para hadirin, para rawuh ingkang minulya, mugi
Monggo diwaosaken Fatihah, mugi beliaunya Bapak Eri Cahyadi senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan tugas-tugasnya memimpin kita semua. Alaman wa inna wa inna wa niyati billahi wal qabul wa salamah syai'un lillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng dalam kiambe menawi sepanjang siam ini khususnya di dalam mengisi majelis ngaos niki ada kurang lebihnya kata-kata kasar atau menyinggung di dalam penjelasannya, mohon kiranya untuk dimaafkan, dan atas semua kekhilafan kelemahan saya selama bermasyarah dengan panjenengan semua, juga tentu saja Yai Mas Sulaiman dan para masyayikh yang lain juga kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gaya sanguriyoyo padha padange kabeh, ikhlas-ikhlasan kabeh, mugi-mugi posone kabeh diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Dan dados mekaten ingkang saged kawula aturaken sak badane mangke ditutup dengan doa majelis oleh Gus Udin dan Yai Mas nanti sudah bisa meninggalkan tempat ini dalam titip salam juga untuk keluarga. Adapun mengenai rapotnya nanti akan diantarkan oleh korwil kira-kira begitu menurut penunjuk Cak Makhrus. Nggih. Sing penting mugi lancar kabeh sedaya nggih. Ngoten. Mekaten nggih ingkang saged kawula aturaken nyuwun agunge pangapunten para rawuh hadirin ingkang minulya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala hadini awala dunia syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ilahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة العبدة الرحمانية وبأفضل الخلقة الإنسانية وأشرف صورة جسمانية ومعادن الأسرار ربانية وخزائن العلوم الاستفاعية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العالية من درجة نبينا تحت لوائه فأؤمنه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة.
صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا من السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أبصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ومبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقوتنا وسجودنا وركوعنا وتسبيحنا وتحميدنا وتهليلنا ولا تضرب وجهنا يا إله إلا أنت صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Makatan para telur jasum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengawasan kita bersama itu Ahlussunnah wal Jamaah yang diadakan di Majelis Taklim mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pengumuman menindaklanjuti dari beliau insyaallah untuk awal pembukaan salawat nariyah di kediaman di tanggal 13 April 2026. Sepindah malih atas nama Jasnu, pengurus dan mujib dan lain sebagainya di dalam teknis pelaksanaan pengajian malam hari ini mulai kemarin sampai sekarang mungkin kurang berkenan di hati dan khususnya saya pribadi dalam menghantarkan acara pada malam sebelum dan sampai hari ini mungkin banyak kesalahan mung saged ngaturaken iwak sepat nyemplung nang segara menawi lepat nyuwun ngapura. Akhirul kalam Nusratul mustaqim wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir untuk Korwil pun mantuk rumiyin, khusus Korwil pun mantuk rumiyin. Ngapunten kata